සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම උගලම් පිළිගන්නේ ආපහු අලු ස්ප්‍රින්ග් බූට් ලෙසන් එකකටයි. අද අපි JSTL functions වල නවත්තපු තැන ඉඳලා ආපහු පටන් ගමු. JSTL functions provide කරන standard functions ගොඩාක් functions common string manipulation එකට use වෙන්නේ. මේ functions syntax එක තමයි එකේ lesser than sign එක modulus mark එක add taglib වචනේ සහ URL එකේ http javasun.com JSP JSTL functions කියන එක සහ අපි prefix එකක් දෙන්න පුළුවන් ඕන නමකින් අපි මෙදා සැරේ දෙන්නේ fn කියලා. හරි. අපි දැන් පළවෙනි tag එක බලමු. ඉස්සෙල්ලාම start with function එක බලමු. මේ function එක test කරනවා input එකක් start with කරන specified substring එක. මේකට අපි example එකක් දැන් බලමු. අපි body tag එකේ මේ example එක දෙමු. මෙතන අපි set කරලා තියෙන message එකක් value එක the sum example of JSTL fn starts with function කියලා string එකක්. මේකේ string start with එකේ start with එක දීලා තියෙන මේ value එකට the කියලා. ඊළඟට start with the string starts with example fn starts with example start කියලා start කරාද කියලා බලනවා. එතරම් the එකෙන් තමයි මේක start කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට එන්නේ the එකෙන් value එක තමයි. අනිත් එක example එකේ start කරලා නැති නිසා අපිට false එන්න ඕන. දැන් අපි මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට එනවා true සහ false කියලා අපි හිතපු විදියටම. ඒ කියන්නේ example එකේ තියෙන the value එකෙන් තමයි මේ string එක start කරේ. example එකෙන් නෙමෙයි. ඒක නිසා අපිට true සහ false කියන outputs ලැබුණේ. හරි. ඊළඟට අපි split function එක ඉගෙන ගමු. split function එක split කරන string එකක් array of substring එකකට. ඒක use කරන split කරන්න string එකක් array එකකට delimiter strings වලින් පෙන්නලා. අපි දැන් මේකට example එකක් බලමු. මුලින් මේ example එක copy කරලා අපි මේ අපේ body tag එක ඇතුලේ paste කරමු. මෙතන මුලින්ම අපි values තුනක් දීලා තිනවා str123 කියලා. පළවෙනි එකේ welcome to JSP programming කියලා දීලා තිනවා. ඒකෙන් fn split කරලා දිනා අපේ tag එක str1 tag එක delimiters minus sign එකකින් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ join එකකින් str2 එකට අපේ str2 කියන tag එක අපි වෙන් කරලා තියෙන space එකකින් delimiters අයින් කරලා delimiters වෙනුවට space එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ string 3 එකේ split කරලා තියෙන අපේ string 3 එක delimiters spaces එක. ඊට පස්සේ string 4 එකෙන් delimiters පාවිච්චි කරලා තියෙන අපේ string එකේ spaces මකන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමටම str5 එක අපි print කරලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු output එක මොකක් වෙයිද කියලා. අපිට එනවා welcome to JSP programming කියලා delimiter sign කරලා ඊළඟට string 5 එක welcome to JSP programming කියලා delimiters එක අපි join කරපු value එක. මේ විදිහට split function එක වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට බලමු අපි lower case function එක. lower case function එක convert කරනවා ඔක්කොම characters string එකක lower case වලට. ඒක use වෙන්නේ replace කරන්න upper case characters input string එක corresponding lower case characters වලට. අපි දැන් මේකට උදාහරණයක් බලමු. අපි body tag එකේ මේ example එක paste කරමු. අපි set කරලා දින var string එකක් value එක welcome to JSP programming කියලා. ඊට පස්සේ to lower case දීලා දින hello කියලා lower case එකට string එකත් lower case කරලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට එනවා hello welcome to JSP programming කියලා ඔක්කොම letters ටික lower case වලට convert වෙලා අපිට output එක ආවා. to lower case එකෙන් කරන්නේ lower case එකට string එකක characters change කරන එකයි මේකේ කරන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකේම අනිත් පැත්ත upper case function එක. to upper case function එක. to upper case function එක convert කරන all characters of string to upper case.
ඒක replace කරන්න use කරන lower case characters to corresponding upper case characters වලට. මේකෙන් එන්නේ අපේ lower case එකේ අනිත් පැත්ත. අපි දැන් මේකට උදාහරණයක් බලමු. අපි set කරලා තියෙනවා වා එකක් site කියලා value එක javapoint.com ඊළඟට වා author එකක් value එක කුලේෂ් අබේසුන්දර කියලා ඊළඟට hi this is fn to upper case site එක අපි upper case එකට convert කරලා develop by කියලා වචන දීලා fn to upper case author upper case එකට හරවලා තියෙනවා. මේම තමයි අපි upper case එකට convert කරන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක upper case වෙලා පේනේද කියලා. අපිට එනවා hi this is javapoint.com uppercase වලින් developed by කුලේෂ් අබේසුන්දර uppercase letters වලට හැරවිලා අපිට output එක ආවා. හරි. අපි දැන් ඊළඟ tag එක බලමු. දැන් substring function එක බලමු. substring එකක function එක return කරන subset of a string එක. ඒක use කරන return කරන substring input string එකක substring එක according to start and end positions වලින්. Start එක it is starting position of some string එක end එක end position of the substring එක input string එක string එක තමයි substring එක ගන්න යොදා ගන්න return type of function එක තමයි string. අපි දැන් මේකට output එකක් බලමු. මේ example එක copy කරලා අපි දැන් මෙතෙන්ට දාලා run කරලා බලමු. මේකෙන් set කරනවා var string එක this is the first string කියලා. ඊට පස්සේ substring එක string එකේ fifth position එක එනකන් තියෙන values ටික fifth characters පහකට පස්සේ තියෙන value එක අරගෙන ඊට පස්සේ 17න් characters 17කට පස්සේ තියෙන value එක වෙනකන් string එක print කරන එකයි මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. අපිට එනවා is the first කියලා. මේක ආවේ මුලින්ම characters පහකට පස්සේ is එක ආවා. ඊට පස්සේ characters this එකේ ඉඳලා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17කට පස්සේ වෙනකම් තියෙන values ටික string එක කපලා අරගෙන substring එකකට අපිට output එක දෙන එකයි මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට is the first තමයි අපිට output එක ආවේ. මේකෙන් is the first කියන output එක ආවා. ඊට පස්සේ අපි මේක 19 කරලා බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට s එකකුත් වැඩිපුර එන්න ඕනේ space එකකුත් එක්ක. හරි අපිට එනවා space එකකුයි s එකකුත් ආපහු අලුතෙන්ම ආවා. is the first space එකයි s එකයි ආවා. මේ විදිහට තමයි substring කරන්නේ අපේ elements අපේ Spring Boot application එක ඇතුළේ. ඊළඟට අපි බලමු substring after කියන function එක. substring after function එකෙන් return කරන subset of a string එක followed by a specific substring එක. ඒක return කරන part of the string එක provide කරපු string එකට පස්සේ තියෙන. දැන් අපි මේකට output example එකක් බලමු. දැන් අපි මෙතන දෙනවා set කරනවා var string එකක් value එක කුලේෂ් alex කියලා. ඊට පස්සේ fn substring after කරනවා string එකයි value එක කුලේෂ් කියන එක. එකට බලමු අපි output එක මොකක්ද එන්නේ කියලා. අපිට එනවා alex කියලා. මේක ආවේ කුලේෂ්ට පස්සේ තියෙන value එක තමයි අපි හොයන්නේ මේ substring එකේ. ඒක නිසා කුලේෂ්ට පස්සේ තියෙන value එක alex අපිට print වෙලා ආවා මේ substring එකේ. substring after කියන fn function tag එකේ. හරි. දැන් අපි බලමු ඊළඟ එක substring before function එක. substring before function එක return කරන subset එක string එකක before specific substring එක. ඒක return කරන part of original string එක specified value එකකට පස්සේ තියෙන. අපි දැන් මේකේ example එක බලමු. දැන් මෙතන අපි set කරා var string එකක් hi this is javapoint.com developed by Sonic the Hedgehog කියලා string එකක්.
මේක substring before කරගත්ත develop කියන word එකට පස්සේ. developed කියන word එකට කලින් තියෙන substring එක තමයි අපිට දැන් මේකෙන් අරන් දෙන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු ඒක එහෙම වෙයිද කියලා. අපිට එන hard this is javapoint.com කියලා output එක. මේක එන්නේ developed එකට කලින් තියෙන වචන පෙළිය තමයි අපිට අරන් දුන්නේ. ඒක නිසායි ඒක print වුනේ. හරි අපි දැන් substring develop කියන එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. substring before එකෙන් වැඩ ගන්න හැටි අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා. හරි දැන් අපි බලමු ඊළඟ function එක length function එක. මේකෙන් length එකක් function එක return කරන number of characters string එකක තියෙන or number of items collection එකක තියෙන. ඒකෙන් calculate කරන length එක string එකක number එකක elements in collection හොයලා දෙන්න. අපි දැන් මේකට output එකක් බලමු. මේක copy කරලා අපි දැන් මෙතෙන්ට paste කරමු. දැන් මෙතන c set str12 කියලා values දෙකක් දීලා තිනවා. this is first string සහ hello කියලා. ඊළඟට length of string 1 එක length එක හොයලා තිනවා. ඊට පස්සේ string 2 එකේ length එක හොයලා තිනවා. ඒකෙන් තමයි output දීලා තියෙන්නේ str12 වලට. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු මොකද output එක එන්නේ කියලා. අපිට එන length of string 1 එක 20 සහ length of 2 එක 5 කියලා. මේක ආවේ පළවෙනි string එකේ character length එක 20 නිසා සහ දෙවෙනි string එකේ character length එක 5 නිසා තමයි මේ output එක අපිට මේ විදිහට ආවේ. හරි අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා length function එක. ඊළඟට බලමු replace function එක. අන්තිම function එක. replace function එකෙන් replace කරන ඔක්කොම occurrences string එකක තව string sequence එකක් එක්ක. ඒක search කරලා input string එක replace කරන provide කරපු string එක. අපි දැන් example එකක් මේකට බලමු. මේකේ set කරන author කෙනෙක් රමේෂ් කුමාර් කියලා string එකක් ඊළඟට set කරනවා pqr xyz abc pqr කියලා. ඊළඟ replace කරන author string එක රමේෂ්ව සුරේෂ් කෙන් replace කරනවා. ඊළඟට string එකේ pqr replace වෙනවා hello වචනෙන්. අපි දැන් මේක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපිට එන output සුරේෂ් කුමාර් hello xyz abc pqr කියලා expect කරපු output එක ආවා. රමේෂ් සුරේෂ් කෙන් replace වෙලා pqr simple lowercase letter pqr එක අපි hello ගෙන් replace වෙලා තමයි මේ output එක අපිට ආවේ. හරි. අද අපි lesson එකෙන් ඉගෙන ගත්තා JSTL functions 9ක් ගැන. අලුත් JSTL functions 9ක් ගැන. අපි ඉගෙන ගත්තා start with function එකෙන්. ඒකේ start with කරන letter එකේ ඉඳලා letter string එක තියෙනවද කියලා බලලා true or false දෙන එකයි වෙන්නේ. ඊළඟට split function එකකින් අපි ඉගෙන ගත්තා delimiters වලින් වෙන් කරලා split කරන්න සහ delimiters දාලා නැවතත් join කරලා string එකක් ගන්න. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා lower case function එක. මේකෙන් text එක lower case එකට හරවලා string එකක් දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඊළඟට to upper case function එකෙන් string එකක් upper case letters වලට හරවලා අපිට දෙනවා. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්ත substring function එක. මේකේ string එකක character එකක තියෙන දුර අනුව characters බලලා outputs දෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට substring after එකේ අපේ දෙන substring එකක කලින් string එකට පස්සේ තියෙන string එක හොයලා දෙන එකයි කරන්නේ. ඊළඟට substring before එකේ අපි දෙන string එකට කලින් වචනයක් දීලා ඒකට කලින් string එකක් දෙන්නයි substring before function එක යොදා ගන්න. ඊළඟ length function එකෙන් string එකක character length එක සොයලා දෙනවා. අන්තිමටම replace function එකෙන් අපේ characters replace කරලා දෙනවා අලුත් characters එක්ක. මේ විදිහට තමයි JSTL function tags වල වැඩ කටයුතු වෙන්නේ. හරි අද පාඩමින් අපි JSTL function tags ගැන කතා කරන එක අවසන් කරනවා. ඊළඟ දවසේ තවත් පාඩමක තවත් JSTL
ටැක්ස් ජාතියක් මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අදට පාඩම අවසන්. අපව අපි අලුත් දවසක තවත් පාඩමකින් නැවත හමු වෙමු. එතකන් goodbye guys.